नमस्कार दर्शक बंधु मु परशुराम दास पूर्व पक्ष को आपण मानक स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु गणतंत्र रे जने सांसदंकर सबुठारु बड़ दायित्व कौन? निज संसदीय क्षेत्रर समस्या को दिल्ली दरबार रे उठाइबा एवं निज अंचलर गाँ गंडा सहरर विकास पाई काम करिबा। एही काम पाई केंद्र सरकार प्रत्येक सांसदों को प्रति वर्ष 5 कोटी टंकार एमपिलाड बा सांसद आंचलिक विकास पांठी जोगेई दियंती। देशर अन्य राज्यर सांसद माने दाबी करुछंती जे एही 5 कोटी टंका तांको अंचल पाई कम पड़ुछि, एहाकु 10 किंबा 15 कोटी को वृद्धि करा जाऊ। किंतु आम ओडिशार कहानी संपूर्ण ओलटा। आम राज्यर सांसद मानक पाखकु जेतिकी टंका आसुची सेतिकी भी सेमाने खर्च करि पारुनांती। कोटी कोटी टंका फाइल तले चापी होई पड़ी रहिछि। आउ अन्यपटे आम गाँ गुड़िक विकास पाई छटपट हेउछंती। आजिर पॉलिटिकल भागवत रे आमे ओडिशार 21 जन लोकसभा एवं राज्यसभा सांसदंकर पूरा रिपोर्ट कार्ड खोलिबाकू जाउछु। किए केते टंका खर्च कले, किए शून्य मार्क पाइले, आउ कहा पाई ओडिशार विकास आज थमी जाइछि। आसंतु जानिबा संपूर्ण सत्य घटना को। आपण माने देखुथांतु पूर्व पक्ष। मोर आपण मानक अनुरोध आम चैनल को लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु, आउ बंधु मानक सहित अधिक रु अधिक शेयर करंतु। दर्शक बंधु एम्पावर्ड इंडियन नामक एक संस्था आम देशर सांसद मानकर हाथ पांठी खर्चर हिसाब निकास प्रकाश करिछि। एथिरे आम देशर लोकसभा और राज्यसभा सांसद मानकु केते टंका हाथ पांठी मिलिछि, सेथिरु विकास मूलक काम पाई केते खर्च करा जाइछि तार हिसाब रहिछि। प्रथम नजर पकाइबा आम लोकसभा सांसद मानक कार्यकलाप उपरे। एम्पावर्ड इंडियन रो तथ्य देखिले आपण माने आश्चर्य होइजिबे। तालिकार शीर्ष रे अछंती कोरापुट सांसद सप्तगिरी उलाका। तांको पाखरे मोट 27 कोटी टंकार पांठी रहितिबा बेले से 589 टी प्रकल्प पई मात्र 6 कोटी 20 लाख टंका देइछंती। अर्थात 20 कोटी रु अधिक टंका व्यवहार न होई तांको एकाउंट रे पड़ी रहिछि। सेहिपरि सुंदरगढ़ सांसद जुएल ओराम तांको पाखरे 14 कोटी 70 लाख टंका थिबा बेले से 94 टी प्रकल्प पई मात्र 5 कोटी 90 लाख टंका खर्च करिसंती। कंधमाल सांसद सुकांत पाणिग्राही को पाखरे 19 कोटी 10 लाख रु मात्र 4 कोटी 70 लाख टंका 297 टी प्रकल्प पई से देइछंती। कलाहांडी सांसद मालविका देवी तांको पाखरे 14 कोटी 70 लाख टंका रु 320 टी प्रकल्प पई मात्र 4 कोटी 20 लाख टंका से देइछंती। दर्शक बंधु कोरापुट कंधमाल कलाहांडी भली अंचल रे जेउठी आज भी पानीय जल भल रास्ता स्कूल गृहर आवश्यकता सबुठारु बेसी सेठारे सांसद माने कोटी कोटी टंका पाखरे थाई भी खर्च नकरी बसी रहिछंती। एबे आसंतु राज्यर अन्य बड़ बड़ संसदीय क्षेत्र पुरी सांसद संबित पात्रंकर 14 कोटी 70 लाख टंका रु 700 टी प्रकल्प पई मात्र 3 कोटी 50 लाख टंका देइछंती। कटक सांसद भर्तुहरी महताब से 14 कोटी 70 लाख टंका रु 457 टी प्रकल्प पई मात्र 3 कोटी 10 लाख टंका व्यवहार करिछंती। मयूरभंज सांसद नवचरण माझी 14 कोटी 80 लाख रु
ମାତ୍ର 3,10,00,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ସାଂସଦ ଅନନ୍ତ ଚରଣ ନାୟକ 14,70,00,000 ଟଙ୍କାରୁ ମାତ୍ର 2,50,00,000 ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବରଗଡ଼ ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ 14,70,00,000ରୁ ମାତ୍ର 2,60,00,000 ଟଙ୍କା ସେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଶତାଧିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଟଙ୍କାର ପରିମାଣ ଏତେ କମ୍ ଯେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ନାମକୁ ମାତ୍ର ହୋଇ ରହିଯାଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କାହାଣୀ ଏତିକିରେ ସରିନାହିଁ। ଏବେ ଯେଉଁ ସାଂସଦମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ସେମାନଙ୍କର ପାଣ୍ଠି ବ୍ୟବହାର 15%ରୁ ବି କମ୍। ଭଦ୍ରକ ସାଂସଦ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସେଠୀ, ତାଙ୍କର 14,70,00,000 ଟଙ୍କାରୁ ମାତ୍ର 1,90,00,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ସାଂସଦ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ତରାଇ, ତାଙ୍କର 14,70,00,000ରୁ ମାତ୍ର 1,50,00,000 ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାଂସଦ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ତାଙ୍କର 14,70,00,000 ଟଙ୍କାରୁ ମାତ୍ର 1,40,00,000 ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆସ୍କା ସାଂସଦ ଅନିତା ଶୁଭଦର୍ଶିନୀ 14,70,00,000 ଟଙ୍କାରୁ ମାତ୍ର 1,30,00,000 ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ସାଂସଦ ବଳଭଦ୍ର ମାଝୀ 14,70,00,000 ଟଙ୍କାରୁ ମାତ୍ର 1,20,00,000 ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ 14,70,00,000ରୁ ମାତ୍ର 1,20,00,000 ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଯାଜପୁର ସାଂସଦ ରବି ନାରାୟଣ ବେହେରା 14,70,00,000ରୁ ମାତ୍ର 86,70,000 ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏଇ ଯୋଉ ବିନିଯୋଗ ହୋଇଛି ତାହା ବର୍ଷକରେ ନୁହେଁ, 2024 ନିର୍ବାଚନ ପରଠାରୁ ଅଦ୍ୟାବଧି 2 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଭିତରେ ସେମାନେ ଏତିକି ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ହାତ ପାଣ୍ଠିରୁ ବିନିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମ ରାଜ୍ୟର କେତେକ ଅତି ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ ନେତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି। ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ସମ୍ବଲପୁରର ସାଂସଦ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ତାଙ୍କ ଏମ୍ପିଲାଡ ପାଣ୍ଠିରେ 17,30,00,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେ ଏହି ଟଙ୍କାରୁ ମାତ୍ର 68,00,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ 14,70,00,000ରୁ ମାତ୍ର 25,30,000 ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳ ସାଂସଦ ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ ପାଣି, ତାଙ୍କ ହାତ ପାଣ୍ଠିରେ 15,50,00,000ରୁ ମାତ୍ର 26,30,000 ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ସାଂସଦ ସଙ୍ଗୀତା କୁମାରୀ ସିଂଦେଓ 14,70,00,000ରୁ ମାତ୍ର 32,90,000 ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଶେଷରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ସେ ତାଙ୍କ ହାତ ପାଣ୍ଠିରୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିନାହାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଶୂନ୍ୟ ବିକାଶ ଏବଂ ଶୂନ୍ୟ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ। ଯେଉଁ ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପାନୀୟ ଜଳର ସଙ୍କଟ, ଉପକୂଳିଆ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ରାସ୍ତାର ଦୁରବସ୍ଥା ନେଇ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଭଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସାଂସଦ ନିଜ ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠିକୁ ଛୁଇଁ ବି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି, କୁଆଡ଼େ ସାଂସଦ ସରକାରୀ ଦଳର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଫିସର ମାନେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି ଅଘୋଷିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ କିଏ ଦେଇଛି ଯେ ସାଂସଦଙ୍କର ହାତ ପାଣ୍ଠି ଯେପରି ବିନିଯୋଗ ନ ହେବ ତାହା ବି ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କେବଳ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚିତ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ମାନେ ଏପରି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ରୁହନ୍ତୁ ନା, ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ମାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ଆହୁରି ନିରାଶଜନକ। ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୁବାଶିଷ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ତାଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟରେ 14,70,00,000ରୁ ମାତ୍ର 27,10,000 ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ମଙ୍ଗରାଜ 19,60,00,000ରୁ ମାତ୍ର 1,30,00,000 ଟଙ୍କାର ବିନିଯୋଗ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ 26,60,00,000ରୁ ମାତ୍ର 1,30,00,000 ଟଙ୍କା 15ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସସ୍ମିତି ପାତ୍ର 19,60,00,000ରୁ ମାତ୍ର 2,80,00,000 ଟଙ୍କାର ବିନିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ ସୁଲତା ଦେଓ 19,60,00,000ରୁ
8,60,00,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କିଞ୍ଚିତ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସୁଜିତ କୁମାର 4,90,00,000 ଟଙ୍କାରୁ କିଛି ବି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିନାହାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଶୂନ୍ୟ ବିନିଯୋଗ, ଶୂନ୍ୟ ବିକାଶ। ଅନ୍ୟ ସାଂସଦ ମନମୋହନ ସାମଲ, ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ, ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ, ସନ୍ତୁପ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ସବୁ ତଥ୍ୟ କେବଳ କିଛି ସଂଖ୍ୟା କିମ୍ବା ଫାଇଲର କାଗଜ ନୁହେଁ। ଏହା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ବଡ଼ ଅବହେଳାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରମାଣ। ଟିକିଏ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗାଁ ଗାଁରେ ଆଜି ବି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ବହୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଶୌଚାଳୟ କିମ୍ବା ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ନାହିଁ। କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଁରେ ଛୋଟ ଖେଳ ପଡ଼ିଆଟିଏ ନାହିଁ କି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ନାହିଁ। ଏସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ପାଣ୍ଠି ଦିଅନ୍ତି, ଯେପରି ସେମାନେ କୌଣସି ଅମଲାତନ୍ତ୍ରର ଜାଲରେ ନ ଫସି ସିଧାସଳଖ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ରାଜ୍ୟର ସାଂସଦମାନେ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଭୋଟ ମାଗିବା, ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାଷଣ ଦେବା, ଆଉ ଜିତିଲା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ କିମ୍ବା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବସି ନିଜ ନିଜର ଦଳୀୟ ରାଜନୀତି କରିବା। ଏତିକିରେ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ସରିଗଲା? ଯଦି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ନାହିଁ, ଯଦି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ତେବେ ଏହି ନେତାମାନଙ୍କୁ ଜିତାଇ ଆମେ ସଂସଦକୁ ପଠାଉଛେ କାହିଁକି? ଦେଶର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ସାଂସଦମାନେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଅଧିକ ପାଣ୍ଠି ଆଣିବାକୁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମ ରାଜ୍ୟର ସାଂସଦମାନେ ମିଳିଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ବି ସଦ୍ବ୍ୟବହାର ନ କରି ଫେରାଇ ଦେବାକୁ ବସିଛନ୍ତି। ଏହା କ'ଣ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଅଗ୍ରଗତିରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନୁହେଁ କି? ଏହା କ'ଣ ସେହି ଆଶାୟୀ ଓଡ଼ିଆ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱାସଘାତ ନୁହେଁ କି, ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟିଏ ଭୋଟ ଦେଇ ଏହି ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ସଂସଦକୁ ପଠାଇଥିଲେ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ସମୟ ଆସିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର। ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଟଙ୍କା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ସାଂସଦଙ୍କର ଏପରି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ? ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ନାମ ସହ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ଯେପରି ସେମାନେ ବି ନିଜ ନେତାଙ୍କ ଅସଲ ଚେହେରା ଦେଖିପାରିବେ। ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପୂର୍ବ ପକ୍ଷକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାକି ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପୂର୍ବ ପକ୍ଷକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆମ ପୁରା ଟିମ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଟିମ୍ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନେଇ ଆସିବ। ଫେସବୁକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହ ଆପଣମାନେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି ଆଜିର ପଲିଟିକାଲ ଭାଗବତ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। अल्प परिश्रम अधिक आय देउछि सौमेन अग्रवती। सुलभ मूल्य मेसिन नियंतु आउ घरे बसी निजे स्वावलंबी हेबा सहित अन्य को रोजगार दियंतु। सौमेन अग्रवती, फ्लैट नंबर A88, शहीद नगर, भुवनेश्वर।